রেলের জেনারেল ম্যানেজার সোমবার সিউড়ি রেলওয়ে স্টেশনে আসেন রেলের বিভিন্ন কাজকর্ম খতিয়ে দেখার জন্য। তিনি এদিন সিউড়িতে আসার পরই দেখা যায় তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতিনিধিরা এবং সিউড়ির ব্যবসায়ী ওয়েলফেয়ার সোসাইটির প্রতিনিধিরা তার সামনে বেশ কিছু দাবি দেওয়া স্মারকলিপি জমা দেন। তাদের তরফ থেকে স্মারকলিপি জমা দেওয়া যে সকল দাবি দেওয়া রাখা হয়েছে সেগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো দ্রুত হাটজান বাজার রেল ওভারব্রিজ নির্মাণের কাজ শেষ করতে হবে। এছাড়াও 3 নম্বর প্ল্যাটফর্ম থেকে যে সকল ট্রেন ছাড়া হয় সেগুলো 1 নম্বর প্ল্যাটফর্ম থেকে ছাড়ার ব্যবস্থা করতে হবে এবং এই সকল দাবির পরিপ্রেক্ষিতে রেলের ম্যানেজার জানান রেল ওভারব্রিজ নির্মাণের কাজ দ্রুত ব্যবস্থা করা হচ্ছে এবং অন্যান্য যে সকল দাবি দেওয়া রাখা হয়েছে সেগুলো গুরুত্ব সহকারে দেখা হবে। Sponsored by ডলফিন স্কুল অফ হোটেল ম্যানেজমেন্ট। সাধ্যের মধ্যে কোর্স করিয়ে নিজস্ব ম্যান পাওয়ার সাপ্লাই লাইসেন্স দ্বারা স্টুডেন্টদের দেশে ও বিদেশে চাকরি দেবার সেরা ঠিকানা ডলফিন স্কুল অফ হোটেল ম্যানেজমেন্ট, হরিণঘাটা, নদিয়া। 2023 শিক্ষাবর্ষে প্রথম 100 জন স্টুডেন্টস পাবে 50% স্কলারশিপ। তাই আজই কল করুন 7797188188। সুস্বাদু খাবারের একটাই প্রতিষ্ঠান ব্লু হেভেন রেস্টুরেন্ট। এখানে ইন্ডিয়ান, চাইনিজ, সাউথ ইন্ডিয়ান খাবারের সুব্যবস্থা আছে। খুব অল্প ব্যয়ে রুম ভাড়া পাওয়া যায়। প্রোপাইটার শম্পা দাস। মোবাইল 8240333977, आनंदनगर, कल्याणी, नदिया। किसके प्रस्तुति के बाद? कोविड के बाद। हाँ, कोविड के बाद। यस यस। रेलवे तो आप देख ही रहे हैं, एकदम से ड्यूरिंग कोविड ऑल्सो 24/7 चलता रहा, बंद नहीं हुआ रेलवे। और ऑक्सीजन एक्सप्रेस भी इसने चलाई और श्रमिक स्पेशल भी चलाई। और अब उसके बाद जब नॉर्मलाइज हो गया है तो रेलवे भी नॉर्मलाइज हो गया है। और आप देख ही रहे हैं, ईस्टर्न रेलवे के बारे में अगर बात करें तो ईस्टर्न रेलवे ने लास्ट ईयर भी 21-22 में हाईएस्ट एवर फ्रेट लोडिंग करी थी। हाईएस्ट एवर 77.1 मिलियन टन हाईएस्ट एवर था। और इस साल जो चल रहा है ट्रेंड, वो इस बार भी हम लोग हाईएस्ट एवर ही करेंगे। अभी भी हाईएस्ट एवर हैं प्रोपोर्शनेट बेसिस पे हम लोग। ट्रेन जितनी बंद किया गया जो चालू नहीं ऐसा है कि 99% ट्रेन्स तो हो गई हैं रिवाइव। कुछ ट्रेन्स बंद हुई थी जो कि ज़ीरो बेस टाइम टेबल आया था, उसमें स्टॉपेजेस चले गए थे। कुछ ट्रेन्स बंद हुई थी। वो ट्रेन्स जो हैं, जो रेलवे बोर्ड का एक एक्सरसाइज हुआ था, उसमें से जो स्टॉपेज बंद हुए थे वो ज़ीरो बेस टाइम टेबल के हिसाब से बंद हुए थे। उसमें आप लोगों की जो रिप्रेजेंटेशंस आती हैं उनको हम लोग मेरिट के ऊपर एग्जामिन करके रेलवे बोर्ड को इन्फॉर्म करते रहते हैं। और कई जगह के ऊपर स्टॉपेजेस आ भी गए हैं और हमें आशा है कि जहाँ पर मेरिट होगी स्टॉपेज की वो आ भी जाएगा। तो एज़ फार एज रेलवेज इज़ कंसर्न्ड, रेलवेज इज़ वाइब्रेंट अगेन। और आप अगर देखेंगे तो हमारा पैसेंजर ट्रैफिक, फ्रेट ट्रैफिक और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ये 3 चीज़ें अगर आप देखें, इन तीनों के अंदर जो है गेम चेंजर की तरह से गेम चेंजिंग और सिग्निफिकेंट पैराडाइम शिफ्ट हुई है पूरी भारतीय रेलवे भी और हर जोनल रेलवे में, स्पेशली ऑन द ईस्टर्न साइड, ईस्टर्न रेलवे। और अगर आप फिगर्स चाहिए होंगे तो फिगर्स भी मैं आपको दे सकता हूँ कितना। और आसनसोल डिवीज़न तो हमारा बेस्ट डिवीज़न है आउट ऑफ ऑल द 4 डिवीज़न एज फार एज फ्रेट इज़ कंसर्न। तो अगर आप उनको देखें तो ऑलमोस्ट 45 से 50% फ्रेट तो यही लोग हमारा डिटरमिन करते हैं, आसनसोल डिवीज़न, एंड दे आर डूइंग प्रिटी वेल। ऑलमोस्ट 6 मिलियन टन ज़्यादा कर गए हैं पिछले साल से, 6 मिलियन टन्स। और पैसेंजर ट्रैफिक इतना बढ़ता जा रहा है, ज़बरदस्त एक इम्प्रूवमेंट हुआ है। हमारा रेवेन्यू, टोटल ग्रॉस रेवेन्यू हाईएस्ट एवर हो गया है। सेफ्टी रिकॉर्ड हमारा सबसे बढ़िया है जोनल रेलवे में। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में इतने सारे प्रोजेक्ट्स आपके कमीशन होते जा रहे हैं एक के बाद एक। रिसेंट वन वाज योर 3rd लाइन बरियोपुर एंड चंदनपुर, वो कंप्लीट हो गया प्रोजेक्ट, सुपर क्रिटिकल प्रोजेक्ट था। सिवड़ी हाटजन बाजार रेलवे क्रॉसिंग को लेकर बहुत राजनीति हो रही है, क्या कहना है आपका इस पर? ये कौन सी वाली? यही वाली आरओबी वाली ना। उसके अंदर तो देखो हम लोग बिल्कुल क्लियर हैं, आरओबी बनना चाहिए। आरओबी का काम धीरे चल रहा था। जब वो धीरे चल रहा था काम, तो हमारे पास पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स की कंप्लेंट्स आई
हमने उसको नोटिस दिया कॉन्ट्रैक्टर को, कॉन्ट्रैक्टर ने फिर भी हमारी बात नहीं सुनी, हमने उसको टर्मिनेट कर दिया। कॉन्ट्रैक्टर चला गया हाई कोर्ट, हाई कोर्ट से स्टे मिल गया है। अब हम लोग हाई कोर्ट के सामने अपनी प्रेयर रख रहे हैं कि ये पब्लिक इंटरेस्ट में है, पब्लिक एमेनिटी है, हमारे को आप डायरेक्शन जल्दी से जल्दी दीजिए, या इधर या उधर। अगर उसी से करवाना है तो टाइम बाउंड मैनर में उसको डायरेक्शन दीजिए, काम कर दे। और अगर हमारे को कहना है कि आप करा लीजिए तो हमारे को बताइए, हम दूसरे कॉन्ट्रैक्टर से करा लेते हैं। तो ये हो जाएगा, 1 महीने में डिसाइड हो जाएगा। आज सारा दिन की आपकी क्या प्रोग्राम? ये हमारा देखिए जीएम का ना एक एनुअल इंस्पेक्शन होता है, तो वो सिवरी को छोड़कर कुनरी से शुरू हुआ है और हम जाएंगे अप टू अंडाल। टोटल अबाउट 65 से 67 किलोमीटर हम करेंगे और उसके अंदर मेन पॉइंट्स हमने रखे हुए हैं जहाँ जहाँ पर हम लोगों ने स्पेसिफिक आइटम्स को इंस्पेक्ट करना है और जो डेवलपमेंट हुई है इस सेक्शन की और जो इम्प्रूवमेंट हुई है उसको भी देखना है, और जहाँ कहीं पे गैप्स हैं या जहाँ कहीं पे डिवीज़न को असिस्टेंस चाहिए हेडक्वार्टर से उसको हमारे को देना है। तो ये है हमारा। और एक समस्या है, हाँ। सिवड़ी स्टेशन के अगल बगल में कहीं पे भी बहुत दूर जाना पड़ता है एटीएम के लिए, उसकी व्यवस्था यहाँ पर नहीं है। एटीएम तो अगर कोई बैंक को आता नहीं ना यहाँ पे, अगर हम तो दे देंगे उसको, हम तो तैयार हैं देने के लिए बैंक को। और बरसात के बाद जितने भी अंडरग्राउंड पासेस हैं उसमें पानी जम जाता है। स्थानीय ऐसा है, लोगों की ये ऐसा है। प्रॉब्लम नहीं बहुत मैं बताता हूँ। देखिए बंगाल में ये प्रॉब्लम बड़ी ज़बरदस्त है क्योंकि यहाँ वाटर टेबल बहुत हाई है, ठीक है। बट एट दी सेम टाइम हमारे को लेवल क्रॉसिंग को एलिमिनेट भी करना है क्योंकि वो सीधा रिस्क पोज करती है लेवल क्रॉसिंग्स, ट्रेन को भी और पब्लिक जो क्रॉस कर रही है उसको भी। तो आरयू भी बनाए गए हैं। यहाँ पर कुछ रीजन ऐसे हैं जहाँ पर बारिश में मानसून में पानी भरता है, उसके लिए पंपिंग का अरेंजमेंट भी किया गया है। पर फिर भी अगर वो 2 या 3 महीने को छोड़ दें तो बाकी टाइम वो आरयू भी अच्छे से काम करता है और उसमें पब्लिक की सेफ्टी इंश्योर हो जाती है। तो हम लोग इसके लिए पूरा तत्पर हैं और जहाँ जहाँ पे कंप्लेंट आती है उस पर एक्शन लेते हैं। যে ইস্টার্ন রেলের জিএম আসছে সিউড়ি স্টেশনে, তাই আমরা সিউড়ি মার্চেন্ট ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে তার কাছে কিছু দাবি নিয়ে আমরা একটা স্মারকলিপি তাকে জমা দিলাম। আমাদের যে দাবি সেগুলি হচ্ছে যে আমাদের দীর্ঘদিন ধরে যে আমাদের একটা ওভারব্রিজ বন্ধ হয়ে আছে হারজান বাজার, সেটাকে যেন তাড়াতাড়ি দ্রুত কমপ্লিট করে। তারপর হচ্ছে আমাদের ডিমান্ড হচ্ছে যে আমরা যে নতুন ট্রেনটি পেয়েছি সেই ট্রেনটির আমাদের বাথরুম বা খুব কম এবং সেটা ক্লিন থাকে না, এটাকে যেন এখানে ক্লিন অবস্থায় রাখে এবং এটাতে যেন আরও কিছু ভালো কোচ দেওয়া হয়। যে কোচগুলি দেওয়া হচ্ছে সেগুলি খুবই নিম্নমানের কোচ এবং সেই জন্য আমরা তাকে অনুরোধ করেছি ডেপুটেশনের মাধ্যমে নতুন কোচ দিয়ে আমাদেরকে যেন করা হয়। তৃতীয়ত আমাদের এখানে প্রত্যেকটা ট্রেনই 3 নম্বর প্ল্যাটফর্মে ঢুকছে এবং বেরোচ্ছে। আমাদের তাতে এখানে এক্সেলারেটর বা কোনো লিফট না থাকাতে আমাদের বয়স্ক মানুষদেরকে খুব অসুবিধা হচ্ছে ট্রেন ধরতে যাওয়া এবং নেমে তাকে যাওয়া। সেটার জন্য আমরা একটা লিফট এবং এক্সেলেটার দেওয়ার জন্য অনুরোধ করেছি। আর প্রত্যেকটা ট্রেন যে টোটোটা যেমন আমাদেরকে ধরতে হয় এখান থেকে ½ কিলোমিটার দূরে গিয়ে আমাদেরকে টোটো ধরতে হয়, অথচ স্টেশনের সংলগ্ন টোটো স্ট্যান্ড করা আছে, সেটা রিক্সা স্ট্যান্ড করা আছে। রিক্সা এখন বর্তমানে না থাকায় টোটোদেরকে ঢুকতে দেওয়া হয় না। আমাদের অনুরোধ ট্রেন যখন ঢুকবে তার অন্তত 10 মিনিট আগে ট্রেন টোটোগুলিকে এখানে ঢুকালে আমাদের বয়স্ক মানুষ বা আমাদেরকে লাগেজ নিয়ে যেতে সুবিধা হয়। তারপর আমাদের মৌরাক্ষীতে একটা এসি কোচের জন্য আমরা ডিমান্ড করেছি, একটা ওয়াশিং সেট এখানে করা হোক যাতে প্রত্যেকটা ট্রেনকে ওয়াশ করা যায়। হ্যাঁ, এবং বনাঞ্চল এক্সপ্রেস আগে এখানে স্টপেজ ছিল, সেই বনাঞ্চল এক্সপ্রেস স্টপেজটা তুলে দেয়। আমাদের অনেক সময় অনেক ট্রেন ধরতে গিয়ে অসুবিধা হওয়ার পর আমরা বনাঞ্চলে আসতে পারি এবং এখানে স্টপেজ না থাকাতে বনাঞ্চলকে আমরা ধরতে পারছি না। যার জন্য বনাঞ্চলকে একটা স্টপেজ দেওয়া এবং অনেক এক্সপ্রেস ট্রেন আছে যেটা দূরপাল্লার কিন্তু সিউড়ি সদর শহর থাকা সত্ত্বেও এখানে কোনো স্টপেজ নেই। এই জন্য আমরা বলেছি প্রত্যেকটা ট্রেনের স্টপেজ সদর হিসাবে আমাদেরকে প্রাপ্য এবং দেওয়া উচিত। এবং ওনারা বলেছেন যে আশা দিয়েছেন আমাদের প্রত্যেকটা ডিমান্ড ওনারা দেখে পূরণ করবে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের অনুমতি নিয়ে। এবং
ওনারা এটাও বলেছে যে যেটা ওভারব্রিজের এটা এখন বিচারাধীন, বিচার ব্যবস্থা না হলে যে হয়ে গেলে কি ওনারা যত দ্রুত সম্ভব এটাকে কমপ্লিট করবে। আমি সিউড়ি ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক কিষাণ পাল। শহরের যে বাসিন্দাদের রেল নিয়ে যে সমস্যা আছে, রেল ওভারব্রিজ, আজ মাননীয় জিএম সাহেব রাজস্থান রেলওয়ে তিনি এসেছিলেন। তার কাছে আমরা তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে আমাদের যে দাবি দেওয়া আছে তার মধ্যে 1 নাম্বার হচ্ছে ফ্লাইওভারের কাজটা দীর্ঘদিন হাটজেনবাজার রেলগেট সেটা বন্ধ আছে, সেটা যাতে খুব তাড়াতাড়ি শেষ করে যায় তার জন্য তাকে অনুরোধ করা হয়েছে। 2 নম্বর হচ্ছে এখানে যাত্রীদের 3 নম্বরে যারা হাওড়া শিয়ালদা যাওয়ার যে ট্রেনগুলো ছাড়ে সেই ট্রেনগুলো 3 নম্বর থেকে ছাড়ার ফলে বহু যাত্রীর এখানে ট্রেন ধরতে অসুবিধা হয়, সেটা আমরা 1 নম্বর থেকে ছাড়া অথবা লিফট বা এসকেলেটরের ব্যবস্থা করার জন্য একটা আবেদন করলাম। 3 নম্বর হচ্ছে এখানে অনেক ট্রেন বাইপাস হয়ে বেরিয়ে যায়, যেমন হাওড়া দীঘা, তার মধ্যে বনাঞ্চল যেমন আগে দাঁড়াতো এখন দাঁড়ায় না, স্টপেজ দেয় না, সেইগুলো যশবন্তপুর এইগুলো যাতে স্টপেজ দেওয়া হয় তার জন্য তার কাছে আবেদন করেছি আমরা। হ্যাঁ, যশবন্তপুর আছে তার মধ্যে একটা। 3 নম্বর আমরা বললাম যে মেমু প্যাসেঞ্জারটা যে এক্সপ্রেস যেটা দেওয়া হয়েছে শিয়ালদা পর্যন্ত তার কোচটা চেঞ্জ করা, তার কারণ হচ্ছে সেখানে বাথরুম নেই, যাত্রীদের খুব অসুবিধা হয়, বিশেষ করে মহিলাদের। আমরা সেটাকে চেঞ্জ করে এবং সময় কমানোর জন্য সেটা যদি কট লাইন মধ্যে দিয়ে যাতায়াত করে তাহলে পরে খুব সুবিধা হয়, সেটাও আমরা আবেদন করেছি। এছাড়া টোটো সার্ভিস এখানে যে ছাই লোড হচ্ছে তাতে এখানে দারুণ দূষণের হয়, সেই ব্যবস্থাটা করেছি এবং সেটা যাতে ব্যবস্থা হয়। এবং মৌরাক্ষীতে একটা 1ম শ্রেণীর কামরা ফার্স্ট ক্লাসে দেওয়া হয়, সেই আবেদনটাও রাখলাম এবং আমাদের দাবি সম্মিলিত যে কাগজ সেটা আমরা জিএম সাহেবকে দিলাম, উনি সেটা বিবেচনা করবেন এবং রেল মন্ত্রণালয়ে পাঠাবেন এবং ওনার ক্ষমতার মধ্যে যেটা আছে সেইটা উনি সমাধান করার আশ্বাস দিলেন। আমরা তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করলাম। বললেন ওটা যেহেতু সাবজুডিস কোর্টে হাইকোর্ট হয়ে আছে, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব চাইছেন যে কোর্টের মধ্যে ওটা সমাধান হয়ে গেলে কাজটা অতি সত্বর তারা শুরু করবেন এবং সমাধানের ব্যবস্থা বললো। হ্যাঁ, যে আপনারা পার্টি হতে পারেন, যদি ইন্টারেস্টেড হন, পাবলিক ইন্টারেস্টে আপনারা পার্টি হতে পারেন। হ্যাঁ, এবং আমরা এটা আমাদের জেলা সভাপতি আছেন মাননীয় অনুব্রত মণ্ডল, তার সঙ্গে কথা বলবো, আমাদের জেলার কোর কমিটি আছে তার সঙ্গে আলোচনা করে আমরা একটা সিদ্ধান্ত নেব যে এটা আমরা কী করা যায়। আমার নাম মোহাম্মদ আব্দুল শফি, সভাপতি সিউড়ি শহর তৃণমূল কংগ্রেস। স্পন্সার্ড বাই রাজস্থান মার্বেল। এখানে ফাইন্যান্সের সুব্যবস্থা রয়েছে। মোবাইল নাম্বার 9007358990 8250262321, আনন্দনগর, কল্যাণী, নদিয়া। কলকাতার বিখ্যাত প্রাপ্তি ফার্টিলিটির আইভিএফ বিশেষজ্ঞ এখন শান্তিপুরে। ডাক্তার সুতপা সেন, গাইনোকোলজিস্ট অ্যান্ড আইভিএফ স্পেশালিস্ট। ঠিকানা হেলথ কেয়ার ডায়াগনস্টিক, নেতাজি সুভাষ রোড, শ্যামবাজার, শান্তিপুর। যোগাযোগ করুন 9836914126 এবং 9874746906 নাম্বারে। ইটস টেডি। জন্মদিন, অন্নপ্রাশন, বিবাহ সমস্ত রকম শুভ অনুষ্ঠানকে আনন্দময় করে তুলতে আজই যোগাযোগ করুন। মোবাইল নাম্বার 8981863903 এবং 9748636839।